Ja oletuslikult algab siin 4. osa ja 5. kuupäeva Tartu Postimehest üks Eesti 200 liige, kes on ka Tartu volikogus, on pikalt kirjutanud jalgrattateedest ja seal on ta siis välja toonud, et igasugused kitsaskohad ja asjad, et pealkiri on vist niiviisi, et jalgrattur ei ole autojuhile vaenlane ja seal ta räägib, et Isamaa tahab jalgratturid suruda kuskile väikestele tänavatele, aga jalgrattur peab sõitma ka mööda magistraale, täpselt nii nagu auto. Ja ütleb, et Kroonuaia tänava projekt, üldse Kroonuaia tänav on jalgratturi mõistes on täielikult läbi kukkunud, et üleüldse. Ja siis ma sain teada veel väga huvitav asi. Nüüd ma sain teada ka terminoloogia järgi on ka mind ära liigitatud. Nüüd ma saan teada, kes ma olen. Et ma olen rattaguerilla. Need on siis need, kes üritavad sõita ühises voolus koos autodega ühe sama tee peal. Vot sellised asjad. And here is starting it's a 4-part, if I think. And it's today was in the Tartu newspaper was article and it's talking about the bicycle roads and it's now I know who I am. In the article was writing that velo bicycles riders who are riding together with cars in the motorway on the streets. That the name is Velo Bicycle Guerillas. Now I know that. All right. It's very funny, but all right. I'm trying to translate it. Итак, здесь продолжается 4-я часть. И сегодня в нашем Тартусском почтальоне была статья, это 5 октября, что там один этот тартусский Коркоме. И он говорит, что этот про велодорожек, как говорил, и что этот провальный, все это такое Тарту с этим, и что велосипедисты тоже хотят ехать как по магистральным, такое прямо. И он говорит, что про этот как раз улицу, которую я сделал видео, что этот улица, этот Крооnuaia, этот полный провал. И еще было такое, что эти велосипедисты, какой я, что которые едут вместе машинами на улице или на дорогах общего использования. Есть терминология вышел такое, что этот велосипедная гуерилья. Теперь я знаю, кто я это такое. И там написана статья, что провал... вообще, да, это что велосипедист не враг водителям. Как-то так, но... так начинается. Nii, alustame siis sõitu. Итак, начинаем поездку из этого, что только я поворачиваю обратно из квартала. And from here we are starting Tasku, it's a pocket, и едем туда лево на улицу Ригу. И дает нам время 33 минуты. Доедем, но здесь... машины начинают прессовать. Здесь не без этого. And here the cars are starting to press. It's a long ride by the Riga street. И по Рижскому улицу Риги, длинная дорога. И как раз все начинают меня здесь прессовать. Уже первый кандидат, наверное. Посмотрим.
and we are riding to south directions. And we're riding to a border of a city. And in one another video that I made it's maybe I was in that house. I think it's a laser and it's a quartz street where we crossing. Так, автобус с поворачивает сюда в карман. Мы дальше нет. Мы попробуем ехать как раз за автобусом. Автобус оставляет нам маленькую полосу. И мы можем ехать мимо. Посмотрим, как все это удается у нас. Так. И здесь начинаются люки. Неприятные, конечно. Ja tee peal siin selle parema serva peal on luugid, mida pidi ma kindlasti alati hüplema hakkan. Ja see on üks selliseid ebameeldivamaid momente. Niiviisi. Opa. Sõidame mõõdukalt 27 км tunnis, едем умеренно 27. А здесь у нас маленький светофорчик. And here it's a traffic lights, and now it's a green. Хотел бы успевать через этот. Успевал. Впереди поезд едет через железнодорожный, and in here it's a railway bridge, and we seeing it's a train too. But in here it's we seeing it's a red light. I'm turning ahead in the left and the right, but camera is only one direction. Yes, we understand that. And now the cars from the left side can ride or drive or move, and now we, I think, or not, yes, we now. Ja tundus, et kõrval oli elektriauto või oli siis vähemalt mingi hübriid, sellepärast et alguses lükkas elektriajamiga lükkas ilusti paigalt ära, oli selle elektrimootori nagu selline hääl oli. Nii. Kogu aeg tagan võtaks sinna peeglisse selja taha vahtima, et mis meil seal toimub. И все время надо смотреть сзади зеркало, что у нас там сзади обстановка. Видит меня, мы едем сейчас против солнца, и водитель может быть просто меня не видать. And we are riding to the direction that is in front of the sun, and maybe it's the drivers can't see me. Sun is at so low level,
Так, вроде сзади сейчас пустота. Now it's a clear is the backside. I'm seeing from the mirrors. Riding it's a 30 kilometers per hour. Но там я нажму то, что если я там на месте, что я не беру новых заказов, потому что там этот торговый южный центр, который можно говорить, что прихожий буфета психдома, и я туда не хочу попасть вообще. Там тоже есть эти всякие суши-муши, бургер, там что, этот ница-бица всякие. Я не хочу туда попасть. Вот так. Я здесь уже когда-то ехал, и здесь дома 20-х годов, 30-х на левом стороне. Камера статично берет, посмотрит только тупо вперед и больше ничего. И вот мы здесь опять едем внизу в парк едем. Так, едем сюда вниз в парке, и здесь будет тоннельный систем, но сейчас я еду туда немножко по-другому. Туда на углу этого лазера и кварца. In here it's a tunnel system, but today I'm riding the little Bajanave. Now I know how to ride, and it's small flies are flying to ice in here. Because it's Five is warmer and they are very much in here. И так это мох или мош, наверное, летает здесь очень много. Здесь. Фу, один даже рот попал. Но кто мог бы знать вот так. Этот дом здесь когда-то вообще другой выглядел, что тут направо видно было. Это из первичного, что советское время было. Но просто вспоминание, можно сказать. По точности тоже не могу уже совсем сказать. Так, а мы отсюда налево. Другой раз я повернул отсюда направо. Но сейчас я не поверну отсюда направо, потому что, ну как отсюда направо я поворачивал. Вот, да. А сейчас я еду прямо и попробую просто так тупо переехать дорогу по-другому там. Можно сказать, что мы опять на границе города почти. Но мы еще в городском Ну, все-таки здесь заяц и лиса бегает здесь. Ну, раньше были, да. А нам надо туда. Вот туда попасть. Так. А почему я тут... Тут подземка. Ну, да, на русском подземка. Да. Подземка там есть. Я уже не разобрался так точно. Так, наверх. Есть ли мне смысл сюда наверх ехать? Нет. I think it's maybe I need to ride with that direction, but it's in here, but it's now we're riding, it's a little by another. We turning from here to the right,
and in breaking the rules and riding over that street to the left side. И как-то нарушаем здесь правил и попробуем переехать как-то здесь на левую сторону. Так, что у нас там машинами сзади? Так, попробуем рукой показывать. Так, мы показываем. Машинами здесь не катается, но мы так катаемся, да? Я еще помню, здесь налево был детский сад, как он выглядел в советское время. Но это типичный проект был. Конечно, в детсадика в то время. Так. А здесь прямая дорога для машины закрыта. And in here it's official car road. It's not excised in here. Yes, and we need to ride to the other side of that, and now somewhere to turn to the left. It's the house is somewhere in front of here, it's, I think. No, it's not getting closer. Or we are very close. Ah, all right. We need to ride it some more. We're riding out from a backyard or garden, and it's why it's so high corner. It's in here. It's and yes, that house is somewhere in here. I was thinking that in here, but it's now. Итак, нам дают еще 19 минут. Да, вы что? And we have it's 19 minutes, and this is that house that we're seeing. It's front of us. And it's a Quartz Street. Laser. Tere! Kas see on Quartzi 16? On. Tahate ka siia sisse saada või? Nii. Oota, ma proovime minu korterit. Mul on siin sööt viia. Teen seda, et ma ütlen, et ma olen kohal. Nii, minul on alumise ukse fonolukk valida 21. Jäta minu ukse taha. Proovime 21. See on minu see korter, kuhu mina tahan saada. Sa oled aru, mis värk on. Ega need on jah sellised omapärased kõik.
siin nüüd tuleb terve hunnik menüüsid, millest meil ei ole enam mitte mingit kasu. Ja meil ei ole kõigest sellest enam kasu ja me ei saa siit, me ei pruugi siit üldse nii pea väljagi saada siit üldse. Ja see on, nüüd on no ja isegi kui ma nüüd panen 21, siis see tegelikult on kood. Ta küsib koodi. See on nagu koodi panemise koht, et sellest ei ole kasu. Et meil on see menüü on nüüd eest ära läinud, mida on meile vaja selleks, et korterit välja kutsuda. Nüüd mingi aeg, vist mingisugune minut aega seisab ja näe, ja nii, ja mina vaatan nüüd 21 ja nüüd vajutan seda. Vaatame, mis nüüd juhtub. Näed, tule siis nii. 3. korrus on minul. Esimene. Ikka liftiga sõitma isegi vist. Так, 3. этаж, здесь даже лифт есть. Я забыл, что поставлю, чтобы больше отсюда заказов мне не приходил, то мне зовет сюда этот море. Я думал, что здесь уменьшится номера, а здесь увеличивается. Kurat küll. Ja mis ta ütles siin? Оставлять за двери. Оставляем. Tere teile! Kurat, jalgrattaga on nii ebameeldiv kesklinnas selle suure liiklusega sealt sõita. Et see on lihtsalt kole. Aga ei ole hullu, jõudis kohale. Isegi mul näitab, et mul on veel 14 minutit aega. Nii, palun, head aega teile. Ja. Все. 14 минут показывал. Еще. Но я закрывал. Сейчас опять надо парашникам. Надо ехать в центр города. И только тогда опять этот сервис. Итак, сколько мы получали за этот поездок? За этот поездок мы получали 4,64. 4 евро 64 цента. Этот 460 рубля. Нет, 464 рубля, да. И общая копилка 25. И ехали только 9 поездок. Вот так мало все этот. Но дневной норматив сделанный тоже неплохо. Nii, päevane normatiiv 18 eurot on välja sõidetud, sellepärast, et sealt -22% ettevõtluskonto pealt on 14. See on täpselt nii palju, kui saab töötu inimene abiraha. No tähendab, see on miinimum abiraha summa. Ja mis antakse, tegelikult on ta mingi 13 koma. Et hoida siis ennast nagu mingisuguses töötu staatuses. Но мне нет смысла сейчас камеру держать на работе, потому что мы едем просто
Я даже думаю, ехать ли в центр город или ехать этот вроде так мой участок туда, но поближе туда. Может быть, sperva еду mой участок туда. Võib-olla ma sõidan ennem Veeriku selle Selveri ja näituse selle vitamiini nurgale, sest seal on igasugused Hesburgerid, Peetri pitsad ja mingisugune kebab on seal. I takia sperva jedu että kidetat Veeriku, että Selverdam, ulica näituse ili Võstavnõčnoj. Tam есть какой-то kebab, Петр пицца, Hesburger. Это вроде как поближе. Оттуда тоже может быть. Оттуда тоже могу получать, может быть, заказы. Что-то не хочется просто в центр города так ехать. And now I think that I'm riding to that direction where I am living, nearby, where is Selver Market. In Selver Market had it's a Hesburger, something it's a kebab, and it's a Hesburger. And maybe we can get from that places it's order. And not far is it's hot chili peppers coffee. All right, now we turned off its camera. And the clock is 4:56. I время 16:36. Ja kell on 16:36. Et sitasti. Ja говорил бы, что плохо. Вот так. Nii, olen siin selle näituse Selveri juurde, jõudsin Veerikule just välja. Veeriku ostukeskus nimetatakse, ma ei teadnudki. Ja tuli Kildi tänavale, endine siis Pirogovi tänav ja G kvartal, 2 tellimus. Niiviisi. Ma ütleksin, et mul on siit hulk aega vaja esiteks kesklinna sõita. Ja järgmine osa on siis jällegi kvartal. Итак, 2 заказы. Один этот центр города Кильди. Советское время была улица Пирогова. Я как раз была улица Выставочная. Я хотел там как раз останавливаться. Вдруг там из этого и всяких Hesburgerов там и Петр пицца и какой-то там кебаб-шебаб придет. Да, уже красное, да, не очень. И они тоже крил в одном месте, и этот Чи, этот квартал, этот вообще в другом опять такое. Ехать, посмотрим там по карте, куда ехать. Куда-то тоже такое. Путь-то легкий, наверное, какой-то. Или дальний такое. Можно так сказать. Так, сколько нам дает время? 9 минут. Успеваем. Едем 23-24 километра в час. Круизируем потихоньку так. Вот так. А уже станется прохладнее. И время 16:54. And I was getting 2 orders from one is from Central City. It's a grill. And it's another name. It's Alcatraz or something. It's Alvarez. And another is need to write the Kvartal G. And here's the right hand rules. All right. And then here I need to make it a full stop. The sign it's showing that I must be made it. And after 30 or 40 meters it's a very drunk policeman in here. Let's see how a car is jumping in here.
and the bicycle too. It's jumping in here. It's very much. Пропускаем. And it's another place, it's a G, it's in Kvartal. And it's two, it's two orders. Так, русские говорят, что мультизаказ, но я не привык просто из двух мест. Так, не что здесь, все. Поедем. И мы опять на самом центральном городе. Центрально-центральном. Опа! Итак, за 60 метров поворачиваемся налево. And after 25 meters we turn to the left and showing with hand direction it's due. But it's a Monk Street. In Soviet period what was it's Abovian Street, and front of in here it's was my school. No, it's a school. And in the right side it's a Tartu University main house. Итак, здесь даже один из этих Ульяновов даже учился здесь, в Тартуском университете. Так, здесь пешеходная дорога, велосипедисты. Ну, тишина. И вот этот Крильдиль, вот он здесь, это такое. And it's not ready. We have it's a time to watch the map where were our waypoints. Õnne, nii, ja mis ristumine see on? Õnne tänavale, Võru tähendab Kesk ja selle vahele ja järgmine peatus on kuhu? Võru ja Sõbranurgale. Selg, umbes, pärast näeme täpselt aadressit. В общем-то, я знаю, мы едем в Карлово. Что сказать, что этот пульт логистики, ну как он поставит маршруты. Маршруты ставлены правильно. Так, другой заказ уже готово. Давай здесь, на что нам месте мы уже здесь. Сколько времени я слышу, что здесь на флойте. Так, здесь тоже готово. Так, что же имя? Роберт. Не С. Ша. Это значит не эстонское какой-то. Щербаков, может быть. Или Щербицкий. Так, все они были. Политбюро были. Щербаков и Щербицкий, по-моему. Tere. Nimi oli. Issand, mis see nimi oli? S on taga või Ša? Jah, Robert, jah. Ma mõtlesin, kas Щербаков või Щербицкий või midagi nii. Head aega. На самом деле здесь все эти девочки русские. На самом деле вы русские все, да? На самом деле вы все русские, да? Да, так я думал, я знал, кто русский.
Так, берем гроб и уходим. And we take the coffee. And all the girls we are working it here, we are the Russians. Yes, we are answering to me, it's in Estonian, but I'm asking still because it's a very strange answer. Not very strange, but understandable. It's something like something is wrong. И как в советском военном фильме, как этот немецкие шпионы, которые попробуют говорить на русском языке, а здесь как будто бы шпионы, которые попробуют говорить русские шпионы, советские шпионы, которые попробуют говорить. Так, значит, надо сделать, что мы взяли. Теперь щи. Poolteist nädalat tagasi ei olnud veel see Raekoja või see jalakäijate see poolne ots ei olnud ära tehtud. Ja ma väga lootsin, et nüüd on see lõpuks on ära pusserdatud, on ju. Aga mida me nägime, ei ole, kurat, mis märk, ongi, это peab teed on. И так я хотел знать, какой знак у него, да, они должны быть дорогу отдать. Хотя велосипедисты не должны. Я хотел смотреть, где этот треугольник, там у него, где этот. По принципу велосипедисту он не должен был дорогу отдать. Пешеходу, да. А велосипедист так. Вообще мне плохо ехать туда. Трюк с конем удался. And it's Jõudu. Привет. Ты не понимаешь. Мы на эстонском говорим, что силу, но этот Jõudu это значит. Но этот, если ты работаешь, мы не говорим здрасте, мы говорим, что как-то такого много кататься, нет? А я вот только выехал. А я только один начинал, и опять я не хочу, например, там южный центр, знаешь, где этот, да? Lõunakeskus. Я оттуда не хочу оттуда брать. Я тоже туда еду и сразу вырублю и порошником еду в центр города обратно. Как-то так. Я тоже там ездил, меня завело аж туда, я тоже выключил и назад вернулся сюда. Так, у меня чи. Я 1,5 недели. У меня вообще-то не надо ехать вообще. Сегодня только ездил 9 поездок и 25. Такие оценки такие. Да. Ты украинец, да? Да. Поэтому-то ты эстонский не знаешь. А этим велосипедом по улице Ригу наверх ехать туда, куда-то.
А, у тебя электровелосипед? Да. Да. Я не смотрел сразу. А у тебя так, что сам едет? Или... Надо крутить. А я постоянно скорость поставлю и еду, как господин такой. У меня второй тоже есть аккумуляторы, есть задний аккумулятор, есть сюда. И второй велосипед есть, как этот Сикуба Impulse X20, вот такой. И тоже двухаккумуляторный сделанный такой. Так, я пойду за этим Чи. А мне это 2 рейса Карлова сделать. Только здесь. У меня уже один здесь уже. Я тоже пока не Давай, успеха тебе. А ты тут долго живешь уже в Эстонии, Тарту? Вот это 3-й год. Это. 3 года, значит, ну и с начала войны уже, значит, да? А из какого края ты? С Харькова. Харькова. Я очень боюсь, что Украина проигрывает эту войну, что ресурсы заканчиваются, все такое. Трамп и Путин, они друг другом что-то договариваются и все такого. И я очень боюсь этого. Не знаю, посмотрим. На окопах уже людей на Украине, просто живую людей уже на окопы не хватает. Да, там сейчас всех подряд забирают, машины пакуют. Там так Если у нас в Эстонии была бы вот такая обстановка, я пошел бы добровольцем, без всяких денег. Я знаю, что я погибаю. Я знаю это. Ну, Эстония это маленький. У вас этот один район Харьковской области больше, чем наша вся Эстония, понимаешь? Какой-то район Харьковской области больше, чем это вся Эстония. И что здесь ехать? Тут сейчас дронами, маленькими, дальними, маленькими все хватает здесь, потом еще ракетами добивается, и потом танки, бронетранспортеры, пехота придет потихоньку, и все. Кто еще живые осталось, всех эти... Давай. Так, мне надо уже нажимать, что я на месте уже. Johanne. Tere tellimus Johanne S. Johanne S. Jah, ongi jah. Aitäh. Kas siin on midagi lihtsalt ümber minevat ka, ma ütlen vedelikku või on need siin mingid tahked asjad ikka? Peaksid põhjas olema need vedelikuga asjad. Lihtsalt, ahah. Et kohe kaane vahelt välja ei loksu, eks ole, otseselt. Selge, aitäh teile. Ei, seda muidugi, ega ma, kuidas ma siin, jah. I'm asking, is it in here, it's a liquid something? Yes, it's a little in the bottom. And the bar lady says it's take it easy. All right. Opa. And yes, I was in the launch period in here. Yes, it's if it was in the King Burger or not the King Burger, something burger. It was in here. Nii, Kutt on 3. aastat siin, siis ma ei ole varem teda näinud jalgrattaga. Ja этого парня раньше не видала на велосипеде. Это украинцы здесь. А у него тоже электровелосипед. Вы поняли, что у него надо все время едет только тогда, когда
педали крутишь. Сам не едет. Посмотрим немножко. У нас время есть. Хайло он аккумулятор. Здесь наполовину контакты. Здесь мне этот сюда не подходит. Но все это другое. Дисплей. Ну да, у него этого ручки электрогаза такого как нету здесь. И грязно будет очень. And the most, this is a Ukrainian guy was. And he was living here, it's 3 years, and he's from Kharkov. Теперь говорит Харьков, или я не знаю, как они сами говорят. Но на бритвенных машинах на коробке тоже было Харьков. Там на И. Этот украинский или латинский. Ну, не совсем латинский этот. Так, теперь куда ехать? And now where we need to ride it. Õnne 1, tulge sisehoovist esimesest uksest sisse 3. korrusele ja jätke toit ukse taha. Õnne 1, aga kus poolt see Õnne 1 algab siis? Ta algab sealt poolt, algab Õnne 1, nüüd ma tean. 500 meetri pärast, keerake paremale. Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, et kus poolt Õnne tänav algab, aga Õnne tänav 1 algab sealt. Algab sealt Lootuse ja ei. Algab kuradi Kastani ja selle, seal poolt algab ta, kurat, võtaks muidugi, jah. Aga meie sinna otseselt ei lähe. Meie sõidame mööda Kesktänavat pidi sõidame. I мы поедем по центральной улицу. Я думаю, что эти светофоры уже здесь не работают. Ага. Мы как раз успешно попали. And it's just it's in here. For us it's a green light. It's due. And that's it's good. And the green light is blinking. It's very... 500 meetri pärast. Keerake paremale. And we're riding, it's 28 kilometers per hour. И едем 28. Улица Счастья. Я начинал смотреть этот улицу Счастья 1. Я начинал подумать, откуда он начинается, этот улица, откуда номера начинаются. Ну, как-то моментально не выдумаешь этот. Я думал, я на самом деле думал, что из этого стороны или как-то так, но не так. Из другого стороны. А мы едем спокойно. А сколько нам время? Не вижу уже. 300 meetri pärast. Keerake paremale.
Võru 1, järelikult see peab olema paremat kätt. Või Õnne 1 tähendab. See peab olema, kui me Võru tänava poolt tuleme, siis ta peab olema paremat kätt. Sest seal pool peaks ju paaritud arvud olema. Ma mõtlen, kas ma seda maja tean või? Keerake paremale. Absoluutselt ei tule silmade ette. И так перед глазами мне этот дом не выйдет. Хотя он должен быть старый дом. У меня нету права здесь ехать. Велосипедный знак есть, но этот не значит, что у меня есть право здесь переехать. Jalgrattamärk on seal küll, aga mis ei tähenda seda, näitasin käega suunda, mis ei tähenda seda, et mul oleks sealt õigus jalgratta pealt ja mul ei ole eelisõigust autode ees. Seni kaua, kui ma ei tule jalgratta pealt maha. Kui seal oleks olnud Anna teed märk, siis oleks teine asi. Aga kuna seda meil ei olnud, nii. Keerake paremale. Aga see ei ole ju Õnne tänav ju veel. No этот не улица счастья еще. Это что-то... Ну да. Какой-то... Что? Следующая 300 meetri pärast. Keerake paremale. Здесь должен быть улица счастья. Ну здесь ремонт. Ну да. Пиродасты еще до сих пор еще здесь ремонт сделают. Я думаю, почему мне навигатор посылает меня черт знает куда. А пиродасты еще до сих пор здесь все этот еще ремонт сделают. Ma mõtlesin, et miks mind saadetakse, mul ei olnud üldse meeldes, et peretastid teevad siiamaani midagi jubedat teevad siin selle tänava peal. Mis selle maja number on? Ei tea. Vist ühte otsin. Ei, selge. Millegi pärast näitas, et ma oleks juba nagu kohal, aga ei saa olla, jah. 10. Kurat, kuidas see 10 seal saab olla? 10. Kurat, siis 1 on siin pool või? Kurat, kõik lehed on ees, ei näe. Ka ühtegi maja numbrit ei näe praegu. Nii. See on siis... Sõitsin mööда. И так мимо ехал. Посмотрим этот другую карту. По этой мы ориентируемся здесь 2. Это значит на этом стороне должен быть. Так, этот дом здесь. Так, а что тут надо было сделать? Этот корничный дом, ну, надо поехать в двор и куда-то еще там подняться. Вот так. Да. Nii. Huvitav, kas mul kaamera töötas või mitte. Aga lülitas ennast imelikul kombel lülitas välja. Ma arvan, et siin on mälukaardi struktuuri viga on peal. Sellepärast, et kui ma pärast lasen üle tšekkida, siis ta töötab. Я думаю, что у меня ошибка карта памяти какой-то. Что когда я потом перепроверяю, что он показывает здесь ошибку, и он куда-то до ошибки дойдет, и этот видео, и там вырубается.
Но вроде ехал пасать, честно говорим. Есть еще такие места, куда можно ехать. И так, посмотрим, сколько мы всего этого, что мы были, там получали за этих 2 последних поездок. Так, первое 2,88, 288 рубля, а другой там 3,05, этот 350, нет, 305. И всего этого 31, копилки 24, это 3100, и сделали только 11 поездок. Так, вот и все. Но повысился коэффициент 1,4. И такой все этот фиолетовый, если видно. Ja kaart on läinud piidrilillaks, koefitsient on tõusnud 1,4 and the coefficient is haige 1.2. And it's a memory card error, I think it's when it's turned off. And I think that it's after some minutes or in some periods it's turned off it's again. But I'm just watching, is it I have it's another memory card today with me, it's take it, but it's not. And let's starting again service. Итак, стартуем опять этот давай-ка через мост едем туда. Через этот. Так, посмотрим пешеходов. Нету. Велосипедистов, самокатчиков, в общем. Из последнего места парень, кто этот по имени было там, он спрашивал, он видит, что у меня икона, которая на карте показывает, иконка, он показывает, что самокат едет, электросамокат или на самокат. И он спрашивал мне прямо, а я что же на самокате катаюсь, что ли? Я говорю, нет, что этот просто общее такое, поставить все этот электротранспорт, поставить все это на этот самокат, значит под знаком самоката. Так, да, мне интересно, как у этих курьеров там, которые все это курьеруют по разным городам, как у них налоги. Один еще парень, который там Алматы или Денге, да, этот казахский, это такой. Он едет много, заказы делает такое, да, он катается, крутится, вертится. Но если я смотрел такое, что ну, сколько у него стоят эти поездки, что у него 70 цент, 80, 55 цент, ну, евроцент. Этот, ну, где-то там 55 рублей, 70 рублей, если пересчитать, 80 рублей. А он считает, и все эта сумма, которая у него собирается все это за день, это тоже как будто бы, ну, не хочу оскорбить ничего, никого или такое. Но этот ужасно мало. Может быть, там продукты и все такое, жизнь гораздо дешевле, электрогаз, все такое, может быть. Если я смотрю сейчас если там дядя Квак или кто-то там еще из курьеров ходят по магазинам, я тщательно смотрю, там стоп поставлю, там посмотрю цены там какие-то. Что я вижу, что, например, продуктовые цены
у нас почти такие же, как это Путин в стране, что нету ничего дешевого. Та же бананы, там 139 рубля, там где-то там килограмма было, и люди купили. У нас даже дешевле. Что у нас даже бананы дешевле. И пиво. И есть некоторые пиво, которые немножко подешевле, чем наши пиво. Но, в общем-то, я тоже вижу, что пиво там 150 рублей. Это тоже, что у нас этот 1,50. Ну, что-то такое. Но это у нас считается, это дорогое пиво. А там дядя Квак, посмотрю, налево-направо купить все это такое. Ну, это понятно, там такое. Так, успеваю или нет? Да, успевал, наверное. Так, заново в центр города. Люди уже некоторые в куртках ходят. Так. Здесь опять этот мох летает. А мы магически, мистерически скамейку попробуем. Так. Такой фиолетовый. У нас называется этот два слова Питер и Виолет, и это значит, что виолетовая это там окраска, этот как этот Питеров такой, и можно сказать, что Питра фиолетовые. Ну, если мы прямо попробуем из эстонского языка перевод сделать. Вот такое все эта карта выглядит. Я не знаю, может быть, теперь может быть лучше видно. Так. Что этот коэффициент 1,4. Ну, как всегда, сразу как-то мы попробуем здесь сидеть. Этот не удается. Но парень, кто этот здесь был, который на камеру попали, на видео попало, он говорит, что он сделал только под вольт, только 2 поездки сегодня. А у меня уже там 7 было сделано. Ну, вроде так. Но оценки у них за 2 поездки может быть больше, чем у меня за все этот 7. Так, а я же конфетки получал. Там у нас этот местный выбор будет. Бывает. И скоро. И да. Я не выбираю этого партию, которая здесь есть. Но я хотел сладкого. Я думаю, что как этот выглядит такая конфетка, как этот корова. Ну, лехмагом коробочная. Или я могу ошибиться, что это тут. Да, этот. Да, этот. Lehmagom venealine. And it's what's called, it's a sweet, and it's being its elections, and in election 10th was, and it's Estonian conservative national party. We can say it's for Estonia. За Эстонию. Z можно поставить. По-путински этот. Зорро. А мы этот бумаги культурно. Так, время уже 17:47. Сейчас мы уже заканчиваемся. And it's o'clock, it's 5:47 p.m.
and after 1 hour and 15 minutes we are ending. Or let's see. Nii, kell on 17:47 ja tund ja 15 minuti pärast panen pillid kotti. Ma arvan, et mingi 2 sõitu antakse ikka selle tunni aja jooksul. Я думаю, что 2 поездки я получаю за этот 1 час и 15 минут. Так, вырубаем пока камеру and let's turn off its camera. It's now.